اب میں دعوت خطاب دوں گا یہاں کے کینڈیڈیٹ وارڈ 3 کے ناصر قاضی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی عوام سے آ کے سامنا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ایک ہی سورہ کی مختلف آیات ہیں، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ سبق اور دعوت ایک ہی دیتی ہیں، تربیت ایک ہی جیسی کرتی ہیں۔ کچھ میں انفرادیت ہے تو کچھ میں اجتماعیت ہے۔ ابھی ہمارے موجودین جتنے بھی آئے قائدین سارا کچھ تو وہ بیان کر کے چلے گئے، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، میں کیا بولوں۔ پھر بھی 2-4 جملے میں آپ سے بول دیتا ہوں، شاید ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو تم سندھی نہیں مرنا، پنجابی نہیں مرنا، مہاجر نہیں مرنا، کوئی قوم نہیں مرنا، یہ سب نیچ رشتے ہیں۔ سب سے اونچا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، الا وانتم مسلمون، تم مسلمان مر کر آنا۔ ما من مولد الا ان یولد علی الفطرہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے ہندو بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے کمیونسٹ بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے بریلوی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو شیعہ بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو وہابی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے دیوبندی بنا دیتے ہیں۔ جس نرسری میں تربیت ہوگی، بچہ تو مسلم پیدا ہوا تھا، اب یہ فرقوں کی پرچار کرتا ہے، فرقوں کی وکالت کرتا ہے۔ کوئی نعرہ سکھاتا ہے اس کو مہاجر کا، کوئی بلوچ کا، کوئی سندھی کا، لیکن رب نے تو مسلم پیدا کیا تھا، اور وہ تقاضا بھی تم سے مرنے کے بعد بھی مسلمان کا کرتا ہے، تو یہ کوئی رشتے نہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کا مقصد قرآن و حدیث ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے، صالحین کی زندگی ہے۔ ان کو دیکھ کر آپ ان کو تھامنا اور فرقوں ٹکڑیوں میں مت بٹنا۔ یہ ملک اس کو ہم درجہ مسجد کی طرح دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا معظم اور تعظیم والا ملک ہے، یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ اتنی ڈھیروں لاکھوں قربانیاں، اتری پتلی لاشیں لٹکی ہوئی، اور 13 میل کا سفر کر کے ہجرتیں کرنے والے جب پاکستان کی سرحد پہ پہنچتے ہیں تو 2.5 میل کا قافلہ بچتا ہے۔ اتنی ماؤں بہنوں بچوں نے بزرگوں نے قربانی دی ہے، اور وہ سب کون تھے؟ تمام قومیتیں جو بسنے والی ہیں پاکستان میں، ان سب کے پرکھے تھے۔ آج ہمیں پھاڑ دیا گیا، آج ہمیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا، اور الگ الگ نعرے لگوائے گئے۔ اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہی مرنا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اور پھر یہ لقب بھی دیا اللہ نے قرآن میں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بیسٹ امت ہو، ساری امتوں سے امپورٹڈ ہو۔ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اس لیے بہترین ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ
मुमिनून इखवा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक साहबी पूछता है अल्लाह के पैगंबर, किसी काफिर का हाथ खाना काबा के गिलाफ के अंदर हो, वो उसे उखेड़ना चाहे और उसका दूसरा हाथ मुसलमान के गिरेबान में हो, तो सबसे पहले कौन सा हाथ काटूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो सबसे पहले जो मुसलमान के गिरेबान में आते उसको काटना। यानी इससे पता चला एक मुस्लिम की हुर्मत और इज्जत खाना काबा के गिलाफ से भी ज्यादा है। आज मुसलमान काट दिया गया लीबिया में, शाम में, इराक में, अफगानिस्तान और कश्मीर में। वजह क्या थी? सबसे पहले उन्होंने अपने ये उमाशते, ये बेगैरत एजेंट मुसल्लत की। अल्लाह ने ये वादा किया है, वही ज़ात है अल्लाह जिसने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक और हिदायत देके भेजा, और तमाम जितने भी अदियान बातिला है, बातिल मज़ाहिब है, उन पर इस्लाम ही गालिब आएगा। तो मेरे भाइयों, अभी जो दौरा है, अब बात कर लेते हैं बीडी के इलेक्शन की, कि इसके अंदर इलाके में जो काउंसलर पहले भी हमारे आते रहे और उनकी कारकर्दगी को 25-30 साल से आप देख रहे हो, ये झूठे दावे करते जाते हैं, ये उन्हीं पार्टियों से आते हैं। अब देखो उनकी कारकर्दगी हुई, मैं खुद देख रहा हूँ 5 महीने से हमारी यहाँ की ये 25-30 घर बलोचों और महाजरों के मिला के चलते हैं। ये तारें कटी हुई हैं, आप देख लो इसे ऊपर। इनमें इतनी जुर्रत नहीं, पहले से ये मौजूद है अपनी मसनदों पे कि कोई इनको हल करा सके। कभी हमारे मसाजिद के अंदर, ये सामने बलोचों की मस्जिद है, इधर पानी 2-2 हफ्ते खड़ा रहता है। ये भाई कुछ अरसा पहले मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा यार ये मसले का हल नहीं हो रहा। तो हालांकि इनके सरबराह पहले से मौजूद हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बना के 2-2 हज़ार के वोटर का एरिया है, ये सारे इनसे लेते हैं। लेकिन मन पसंद अपने लोग जो घर कबीले के चंद लोगों के सिर्फ वो भी ज़रूरी काम करते हैं, बाकी वोट ये सबसे लेते हैं। पार्टी का हुकूमत, जो दिल की हुकूमत, ये जाली हुकूमत, मरियम के पापा, हमजा के पापा, मरियम के पापा, हमजा के पापा। गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है। अब एक और चीज ये बोलते हैं कि लाइट का रोना है मुल्क में। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता चलूं कि जितने भी इनके ग्रेड 10 से लेकर 11, 12, 13 ग्रेड तक के लोग हैं, उनको ये 100-100, 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट उनके, और जो उसके बाद 15, 16, 18, 19 ग्रेड वाले हैं, उन्हें तो 600 और 800 यूनिट फ्री मिलते हैं। ये कुल मिला के तकरीबन 5 अरब के करीब बनते हैं। अब बताओ 5 अरब यूनिट फ्री मिल रहे हैं, अगर उनकी ये रकम दें, बिजली को पे करें बिल, तो बताओ लोड शेडिंग होगी? यही रोना रोते हैं ना, ट्रांसफार्मर नहीं है, पैसे जमा करो। अबे भाई हम क्यों करें जमा? अवाम को रिलीफ दिए जाते हैं, उनसे कमाया नहीं जाता, उनसे चंदे नहीं किए जाते। चंदे नजरियात के लिए किए जाते हैं, जरूरियात के लिए नहीं किए जाते। इस्लाम चंदों पे खड़ा हुआ, मुल्क चंदों पे बना। आप एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जो 2 हफ्ते से पहले लगता ही नहीं है, और यहाँ के काउंसलर और चेयरमैनों के पास जाते हो तो वो भी उनकी हिमायत में बोलता है कि भाई आप पैसे 60-70 हज़ार करके दें फिर लगेगा। ये सब धोखा, झूठ और मकारी है। तब्दील हो जाओ, चेंज हो जाओ, दौर बदल चुके हैं, आप जानते हो। और फिर आप एक बात करते हो, अक्सर मैं सुनता हूँ कि वोट ज़मीर का। मैं पूछता हूँ ज़मीर आप जानते हो क्या है? ज़मीर गैरत दिलाता है। ज़मीर मेरे भाइयों ईमान से बनता है, और ईमान मुसलमान के पास होता है। मैंने आपको मुसलमान के बारे में बता दिया है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं। जो हमें एक चीज़ एक कर सकती है, यकजहत बना सकती है, हजूम से कौम बना सकती है, वो सिर्फ ये कलमा है जो हमारे इस मुल्क के नजरिए की बुनियाद है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।